సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ గురించి మేము బహుజన ఉద్యమంలో పనిచేస్తున్నప్పుడే మేము తెలుసుకోవటం జరిగింది. సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ మరి ఉత్తరప్రదేశ్ యూపీ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన మేము ఇంతకుముందు బీఎస్పీలో పనిచేసేటప్పుడు బహుజన్ సమాజ్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గురించే తెలుసుకున్నాం. స్కూలు స్టార్ట్ చేశారు. ఎడ్యుకేషను భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ఈ అంటరాని కులాల వారికి అదేవిధంగా ఓబీసీ వర్గానికి స్కూల్స్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే అని మేము కాన్షీరామ్ గారి ద్వారా అంబేద్కర్ ద్వారా తెలుసుకోవటం జరిగింది. కానీ నేను సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ మూమెంట్ స్టడీ చేసిన తర్వాత మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో ఎడ్యుకేషన్ గురించి అదేవిధంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ గురించి ఫైట్ చేస్తే సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఉత్తర భారతదేశంలో నార్త్ ఇండియా మొత్తంలో ఆయన ముస్లిం సమాజం ఎడ్యుకేషన్ గురించి पहले बार वो स्कूल्स खोल दिए उधर 1858 में पहले मुर्दाबाद बोल के एक प्लेस में नया स्कूल खोल दिए, मदरासी स्कूल को स्थापित किए. उसमें पर्शियन लैंग्वेज है और उर्दू है और अरबिक है. वो इंग्लिश भी हमारा लोग पढ़ना ज़रूर है. वो नॉलेज पूरा नॉलेज इंग्लिश एजुकेशन में रहते बोल के वो इंग्लिश पहले स्टार्ट कर लिए. बाद में 1864 में वो गाज़ीपुर में और एक स्कूल वो स्थापित किए. वो स्कूल में भी 3 लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर लिए. वो बाद में 1875 में वो अलीगढ़ में एक स्कूल नया स्कूल खोल दिए. बाद में ये स्कूल कॉलेज तक भी वो डेवलपमेंट हो गए. वो बाद में 1920 में यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गए. वो स्कूल का लैंड पूरा ब्रिटिश गवर्नर है, वो लिटन साहब है, वाइसराय काउंसिल वाइसराय है, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिए, वो उन्हें इनाग्रेशन कर लिए. वो स्कूल बाद में वो वर्ल्ड में फेमस हो गए, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गए. वो उन्होंने क्या करे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पहले वो यूके को जाके हमारा मुसलमान समाज बहुत स्ट्रेंथन होना, बहुत नॉलेज होना बोल के यूके जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की देखे कैसा होना हमारा इंडिया में हमारा मुसलमान को कैसा यूनिवर्सिटी कैसा कॉलेज कैसा स्कूल होना बोल के वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो नया मॉडल देख के आए. उधर पूरा स्टडी करे. वो 6 महीने वो यूके में है, लंदन में है, पूरा उनके पुत्र के साथ चले गए. वो स्टडी करने के बाद इधर आए. वो पूरा डोनेशंस कलेक्ट करके वो स्कूल अलीगढ़ में स्थापित किए. वो स्कूल अभी फेमस हो गए. नेशनलिस्ट मूवमेंट में बहुत लोग आ गए ना, लोग वो फाइट करे ना, वो फ्रीडम फाइटर्स में उसमें ज़्यादा लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आ गए. वो बहुत हिस्ट्री है. ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कंटे मुंदु 1857లో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అయింది, అంటే ఫస్ట్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ వార్ అయింది. దాంట్లో ముస్లిం సమాజం ఓడిపోయిన తర్వాత ఈ ముస్లిం సమాజాన్ని ఉన్నటువంటి లీడర్స్ని ఎవరైతే ఆ మూటినిలో పాల్గొన్నారో వాళ్ళందరినీ తీసుకొని పోయి జైల్లో పెట్టడము, వాళ్ళ ఆస్తులన్నీ కబ్జా చేయటం, బ్రిటిష్ వాళ్ళు పాలనలోకి వచ్చేసి మొత్తం దాన్ని అణచివేయడం, ముస్లిం సమాజాన్ని ఎవరైతే రివోల్ట్ చేశారో ఆ లీడర్స్ని అందరినీ కూడా జైల్లో పెట్టి వాళ్ళ మీద కేసులు ఇవన్నీ పెట్టారో. ఇది తర్వాత ఈ బ్రాహ్మణవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో అప్పర్ క్యాస్ట్ लोग कोई है वो कायस्था लोग है, वो ब्राह्मण लोग है, वो लोग पूरा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जाके वो एम्प्लॉयमेंट में पूरा एम्प्लॉयमेंट वो लोग ले रहे, वो एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन वो लोग ले रहे. वो सर सैयद अहमद खान वो पूरा स्टडी कर लिए. अरे ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हिंदू समाज के लीडर लेना, वो हिंदू समाज का लीडर वो ब्राह्मण कायस्थ लोग पूरा वो ब्रिटिश एजुकेशन ले रहे, एम्प्लॉयमेंट ले रहे, मिलिट्री में हिस्सा ले रहे, वो बजट में हिस्सा ले रहे. हमारा मुस्लिम समाज तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दूर है. ऐसा दूर रहते हमारा बैकवर्डनेस ज़्यादा होता बोल के वो उन्होंने स्टडी करने के बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अलायंस करने के लिए कोशिश करे. ఎందుకనంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ తోటి అలయన్స్ లేకపోతే ఈ బ్రాహ్మణులు
ఈ రివోల్ట్లో ఏదైతే ఫస్ట్ రివోల్ట్ జరిగిందో ఏదైతే ఫస్ట్ 1857లో జరిగినటువంటి రివోల్ట్లో బ్రాహ్మణులు కూడా పాల్గొన్నారు. తాంతియా తోపి, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, నానా సాహెబ్, ఈ పూరా హిందూ లీడర్లు ఈ ముస్లిం లీడర్లు అందరినీ రెచ్చగొట్టేసి ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేపిస్తారు. రివోల్ట్ అణిచివేసిన తర్వాత, సపరేషన్ అయిన తర్వాత ముస్లిమ్స్ అంతానేమో మొత్తం శిక్షించబడ్డారు, ముస్లింలు అంతా నష్టపోయారు. బ్రాహ్మణులు తెలివిగా బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అన్నీ కబ్జా చేస్తున్నారు. ఎంప్లాయ్మెంటు, ఎడ్యుకేషన్, మిలిటరీ మే బ్రాహ్మణ్ ఆర్మీ హై ఓ పూరా ఓ కబ్జా కర్ రే వాళ్ళు. ఓ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఇది స్టడీ చేసేసి ఆయన ఇట్లా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ తోటి ముస్లింలకు ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా పోయింది, ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు, అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో సపరేట్ మిలిటరీలో కూడా ముస్లిం సమాజానికి దాంట్లో ఈ రిప్రజెంటేషన్ లేదు అని గుర్తించి ఇది చాలా వీక్ అయిపోతుంది అని గమనించి దీన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి బ్రిడ్జి అంటే ముస్లిం సమాజానికి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కు మధ్య ఒక బ్రిడ్జి కట్టడానికి ఇతను ఒక ప్రయత్నం, ఒక ఎఫర్ట్ చేయటం అనేది జరిగింది. దానికంటే ముందు హంటర్ అనే ఒక బ్రిటిష్ అఫీషియల్ పర్సన్ ఆయన ఒక బుక్ రాసిండు, ఏది ఇండియన్ ముస్లిమ్స్ అనే ఒక బుక్ రాయటం జరిగింది. ఆ బుక్లో ఆయన ఏం చెప్పాడనంటే, ఇప్పుడు ముస్లిం సమాజం చాలా వీక్ అయిపోయింది, బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కు వ్యతిరేకంగా రివోల్ట్ చేసి మనల్ని గెలిచే పరిస్థితి వాళ్ళకు లేదు, కాబట్టి ఇంకా ముస్లిం సమాజాన్ని ఇట్లనే దూరం పెట్టేసి ఎంప్లాయ్మెంట్కు, ఎడ్యుకేషన్కు, అడ్మినిస్ట్రేషన్కు దూరం పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. వాళ్ళను కూడా ముస్లిం సమాజాన్ని కూడా కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకొని వాళ్ళను కూడా మన పరిపాలనలో భాగస్వాములు చేస్తే బాగుంటుంది అని హంటర్ అని చెప్పి ఒక బ్రిటిష్ అఫీషియల్ పర్సన్ ఆయన ఒక బుక్ రాశాడు, ఇండియన్ ముసల్మాన్ అని ఒక బుక్ రాశాడు. అది దాంట్లో బ్రిటిష్ ఇది సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాను మళ్ళీ ఇతను కూడా ఒక బుక్ రాసి బ్రిటిష్ ఒక పాంప్లెట్ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ కూడా రాసి మేము అప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి, అప్పుడున్న వాతావరణాన్ని బట్టి మేము రివోల్ట్ చేయటం జరిగింది, కాబట్టి పర్మనెంట్గా ముస్లిం సమాజాన్ని శత్రువులుగా చూసి మాకు దాంట్లో రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వకపోవటం అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు. మాతో ఉన్నటువంటి ముస్లింలోనేమో దూరం పెట్టేసి బ్రాహ్మణులేమో బ్రిటిష్ వాళ్ళతో వెళ్ళిపోయి వాళ్ళంతా కాన్ఫిడెన్స్లోకి ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయి వాళ్ళంతా వాళ్ళ వాటాను, వాళ్ళ షేర్ను వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, కాబట్టి మా ముస్లిం సమాజానికి కూడా ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఒక స్నేహపూర్వకమైనటువంటి బ్రదర్హుడ్నెస్ను బ్రిటిష్ వాళ్ళతోటి ఈ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ప్రయత్నం చేయటం జరిగింది. దాని ఫలితమే మెల్లమెల్లగా బ్రిటిష్ వాళ్లకు మళ్ళీ ముస్లిం సమాజాన్ని చేరదీసి మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకొని వాళ్ళను జడ్జీలుగా, అదేవిధంగా సివిల్ సర్వీసులో కానీ, అదేవిధంగా ఈ వైస్రాయ్ కౌన్సిల్లో మెంబర్లుగా కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఆ విధంగా సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఏంటిది అని అంటే మెల్లమెల్లగా బ్రిటిష్ వాళ్ళతోటి కొంచెం క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యేటట్టుగా చేసి ఎంప్లాయ్మెంటు, ఎడ్యుకేషను, అదేవిధంగా బ్యూరోక్రసీ వీటిల్లో మంచి రిప్రజెంటేషన్ వచ్చే విధంగా సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ చేయటం జరిగింది. అయితే మధ్యలో ఒకసారి ఉర్దూ మూమెంట్ వచ్చేసింది. ఏది హిందూ గ్రూపులలో ఎవరైతే బెంగాలీ బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే ఉన్నారో బెంగాలీ బాబులు అని అంటారు. బాబులు అని అంటే బ్రాహ్మణు కాయస్తా మిల్కే బాబులు బోల్తే, బాబు బోలేతో జमींदार जैसे लैंड लॉर्ड्स है, वो लोग पूरा एलाइट सेक्शन है, वो लोग उर्दू नहीं चाहिए, हिंदी वो होना बोल के एक मूवमेंट ले लिए. ఓ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్కు అప్పుడు జ్ఞానోదయం అయిపోయింది. అప్పటిదాకా సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ హిందూ ముస్లింలు బాయి రెండు ఆంకు అంటే एक आंक हिंदू है, एक आंक मुसलमान है, दोनों देश में अच्छा मिलके रहना बोल के एक स्लोगन निकाल दिए. बाद में एंटी उर्दू मूवमेंट आने के बाद वो सर सैयद अहमद खान को मालूम हो गए वो हिंदू में वो दो कम्युनिटी है ना, ब्राह्मण एंड कायस्था स्वर्ण लोग बोल के एक वैश्य कम्युनिटी है, वो तीन लोग मिला के मुसलमानों को दुश्मन जैसे प्रचार कर रहे. हर एक मीटिंग में, हर एक सिचुएशन में मुसलमान को वो ब्रिटिश को अंदर वो नज़दीक जाने के लिए रोक रहे. वो पूरा वो सर सैयद अहमद खान को मालूम हो गए, इसलिए उन्होंने बोलते कांग्रेस पार्टी 1885 में स्थापित किए, वो स्टार्ट करे, वो बॉम्बे में स्टार्ट करे. वो कौन स्टार्ट करे? पूरा वो हिंदू ఆర్గనైజేషన్ बोल के సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ అంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ను హిందూ అది
కాన్ఫరెన్స్ హిందూ ఆర్గనైజేషన్ కింద చిత్రీకరించి వాళ్ళంతా బెంగాల్ బ్రాహ్మణులు, బెంగాల్లో ఉన్నట్టు దేశంలో బాంబే బ్రాహ్మణులు, చిత్పావన్ బ్రాహ్మణులు అంటే బాలగంగాధర్ తిలక్ రిలేషన్ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు, గాడ్సే గ్యాంగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు, బెంగాలీ బాబులు ఇద్దరు కలిసి జాతీయ కాంగ్రెస్ను స్థాపించారు. ఇది ముస్లిం వ్యతిరేకుల సంస్థ ఇది, కాబట్టి దాన్ని నమ్మొద్దు, దాంట్లో చేరొద్దు, దానికి దూర్ రహనా బోల్కే एक स्लोगन दिए सर सैयद अहमद खान. वो ब्राह्मण लोग का ये कांग्रेस पार्टी है, वो मुसलमान का दुश्मन है, वो ऑर्गेनाइजेशन में नए शामिल नहीं हुआ ना बोल के एक स्लोगन वो पहले दिए, वो सर सैयद अहमद खान दे दिए. वही स्लोगन महात्मा ज्योतिराव फूले बॉम्बे में उन्होंने भी दिए. वो ओबीसी का लीडर है, वो दलित का लीडर है. उन्होंने क्या बोले, वो कांग्रेस पार्टी पूरा डेंजरस पार्टी है, वो मनवादी पार्टी है, वो पार्टी में शामिल नहीं होना बोल के महात्मा ज्योतिराव फूले भी वो स्लोगन दिए. एक ही स्लोगन है, महात्मा ज्योतिराव फूले स्लोगन एक ही है, वो सर सैयद अहमद खान का स्लोगन भी एक है. इनको संबंध भी नहीं है, उनको अलग मूवमेंट कर रहे, इनको उत्तर नॉर्थ इंडिया में वो उन्होंने अलग मूवमेंट कर रहे. కానీ ఆశయాలన్నీ, ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నీ మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే, సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఇద్దరి ఒకటే రకంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఏంటిది అని అంటే, ఆయన 1875లో ఈ అలీగఢ్ యూనివర్సిటీకి దానికేయటం జరిగింది. 1866లో మహమ్మదన్ ముస్లిం కాన్ఫరెన్స్, మహమ్మదన్ ఎడ్యుకేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అనే ఒక సంస్థను ప్రారంభించాడు అతను 1866, 1866లో. ఎందుకు? మొత్తం ముస్లిం సమాజం, భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లిం సమాజానికి ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్. దాన్ని మా సమాజం అంతా వెనుకబడిపోయింది. అన్ని చిన్న అన్ని అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్లో పనిచేస్తున్నారు. వీళ్ళని ఎడ్యుకేషన్ పెంపొందించాలని చెప్పి ఆ మహమ్మదన్ ఎడ్యుకేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అనే సంస్థను స్టార్ట్ చేసి हर एक साल में एक प्लेस में एक कॉन्फ्रेंस 1000-2000 लोगों को बुला के, देश का पूरा लोगों को डेलीगेट जैसे बुला के, उसमें कैसा करेंगे, फंड्स कैसा कलेक्ट करेंगे, देश में कैसा वो इंस्टीट्यूशंस में इंग्लिश एजुकेशन कैसा आगे बढ़ा देंगे बोल के एक डिस्कशन करने का शुरू करे 1866 में. वही इधर मदीना एजुकेशनल सेंटर फॉर हर एक प्लेस में ऐसा इंस्टीट्यूशंस आए. అది 1866 నుంచి 1906 వరకు కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఎడ్యుకేషనల్ కాన్ఫరెన్సులు భారతదేశంలో జరిగినాయి. జరిగిన తర్వాత ఈయన సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఎంత గొప్పోడనంటే, అసలు పొలిటికల్ విజన్ ఎంత గొప్పది అని అంటే సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ది, ఆయన ఈ క్యాస్టిస్టిక్ హిందూ సొసైటీలో అసలు ఇవన్నీ ఈ ముస్లిమ్స్ వేరు, క్రిస్టియన్స్ వేరు, హిందువులలో కూడా దళితులు అలాగే, ओबीसी लोग अलग है, एक आदमी को रिलेशन नहीं है. वो एजुकेशन बैकवर्डनेस में अलग है. वो ब्राह्मण्स में एजुकेशन वो दिन में 80% है, लिटरेरी पर्सन्स है. वो कायस्था लोग 85% लिटरेरी है वो दिन में. वो लोग वो डेमोक्रेसी, ये देश में डेमोक्रेसी आए तो, पार्लियामेंट्री सिस्टम आए तो वो ज़्यादा लिखने वाले पढ़ने वाले ब्राह्मण लोग हैं, कायस्थ लोग हैं, वो डोमिनेशन ज़्यादा चलता. इसलिए जनरल डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी लोगों को हिस्सा मिलता, वो सत्ता में आने को संभावना है. इसलिए वो हिंदू लोग में ब्राह्मण लोग डोमिनेशन करके हिंदू वोट्स ला के उन सत्ता में आ जाते. वो गवर्नमेंट उनका होता, वो हिंदू गवर्नमेंट हो जाता. हमारा को क्या फायदा है? मुसलमान लोग 10% है, 10% है. वो 10% वाला को वोट डालने के लिए आ రోజులలో ఓట్లు వేయాలి అని అంటే ట్యాక్స్ కట్టాలి. అదేవిధంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళకు ఓటు హక్కు ఉంది. జమీన్ है तो वोट हक दिए वो. और दूसरा मेथड्स है. एजुकेशन, डिग्री तक एजुकेशन है तो वोट हक है. वो मुसलमान में एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो कैसा वोट डालते? वो पार्लियामेंट्री सिस्टम आए तो इंडिया में 1861 में पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिए पहले, वो ब्रिटिश वाला. ये वो 4-5 प्रेसिडेंसी से है. मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और पंजाब, ऐसा 5 प्रेसिडेंसीज है. वो प्रेसिडेंसीज में पहले बार इंट्रोड्यूस कर लिए 1861 में. वो पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गए. 1892 में सेकंड बार वो रिफॉर्म्स आ गए. वो रिफॉर्म में वोट सिस्टम का पूरा डिटेल्स दे दिए. ये सर सैयद अहमद खान దాన్ని స్టడీ చేసి
ఈ సిస్టమ్ కనుక వస్తే మా ముస్లింలు పర్మనెంట్గా స్లేవే అవుతారు. హిందూయిజంలో బ్రాహ్మణులు, కాయస్తులు, అప్పర్ క్యాస్ట్ లోగులో ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ ఉంది. వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళే పవర్లోకి వస్తారు, మమ్మల్ని మొత్తం అణచివేస్తారు. కాబట్టి జనరల్ డెమోక్రసీ సిస్టమ్ అనేది ఈ దేశానికి పనికిరాదు. ఆయన ఒక ట్రైన్ లాగా చెప్తాడు, एक ट्रेन है इंजन तो आगे रहता, वो पीछे अलग अलग डब्बे रहते, बोगी अलग अलग रहते. एक बोगी मुसलमान का है, एक बोगी ओबीसी में वो कैस्ट अलग अलग कैस्ट है, वो दलित का बोगी अलग रहते, वो गिरिजन्स का एसटी लोगों का अलग बोगी है. एक बोगी रहते ना, कंपार्टमेंट रहते ना, एक कंपार्टमेंट ऐसा है. वो इंडिया में कैस्टिस्टिक सोसाइटी में ऐसा हर एक कम्युनिटी हर एक कंपार्टमेंट जैसे है. और एक कंपार्टमेंट में ब्राह्मण कंपार्टमेंट में ज़्यादा एजुकेशन है, ज़मीन है, वो पूरा ज़मींदार लोग है, वो संस्थानाधिपति है, पटेल है, पटवारी है, वैसा लोग है. पूरा पावरफुल कम्युनिटी अलग बोगी है. वो दलित बोगी में एजुकेशन नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, पूरा वो बैकवर्डनेस चल रहा है. वो मुसलमान कम्युनिटी भी ऐसा है, ज़मीन तो थोड़ा लोगों को है मगर एजुकेशन नहीं है, वो पूरा इंग्लिश नहीं है, वोट डालने को नहीं है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है. तो इसलिए ये कंपार्टमेंटल క్యాస్టిస్టిక్ వ్యవస్థలో జనరల్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ వల్ల బ్రాహ్మణులు నష్టపోతారు, హిందూయిజమే లాభపడుతుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటి డెమోక్రసీ అవసరం లేదు, అది ఇట్లాంటి సిస్టమ్ అవసరం లేదు అని సపరేట్ ఎలక్టరేట్ देना बोल के बोल दिए. पहले बार क्या बोले, पॉलिटिकल सिस्टम में सपरेट इलेक्टरेट इंट्रोड्यूस करना. सपरेट इलेक्टरेट बोले तो वो मुसलमान वोट्स मुसलमान को देना है, वो हिंदू वोट्स हिंदू वाले को देना है, वो मुसलमान को नहीं देना, मुसलमान भी हिंदू को नहीं देना वोट. वो मुसलमान लोगों को 10% पॉपुलेशन है तो 10% हिस्सा से वो लोगों को एमएलए एमपी सीट देना है. देखे वो मुस्लिम वोटर्स मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करना है. वो सिस्टम आया तो अच्छा रहता बोल के एक नया सिस्टम वो दिन में 1895 में ये सिस्टम बोल दिए. ऐसा वो कांग्रेस को दुश्मन बोल दिए. वो हिंदुइज़म डेंजर है बोल के हिंदुइज़म ने लीड करने वाला ब्राह्मण बनिया और मनवादी बोल के ऐसा सिस्टम लीड कर रहे बोल के पहले అంటే భారతదేశంలో మొదటిసారి ఫస్ట్ టైం ఏంటిది అని అంటే పొలిటికల్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి కూడా సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్. వైస్రాయ్ కౌన్సిల్కు 1878 में उन मेंबर है. फर्स्ट 1878 लो वाइसराय काउंसिल बोले तो असेंबली जैसे असेंबली वाइसराय काउंसिल लो मेंबर है तो पावरफुल आदमी है. 2 बार सर सैयद अहमद खान वो वाइसराय काउंसिल को मेंबर को सेलेक्ट कर लिए. ब्रिटिश वाला उतना ब्रेन है, शार्प ब्रेन है वो सर सैयद अहमद खान का. मैं भी अभी तक नहीं देखा इतना मूवमेंट, इतना किताब पढ़े, इतना मूवमेंट देखे ना. वो सर सैयद अहमद खान जैसे लिखने वाले, इतना ब्रेन वाले, इतना विजन वाले मैं अभी तक नहीं देखा. महात्मा ज्योतिराव फूले में बात देखा मैं थोड़ा. सर सैयद अहमद खान में विजनरी है, वो एजुकेशनल विजनरी है, रिलीजन विजनरी है और लिटरेरी विजनरी है और पॉलिटिकल विजन है. इतना पूरा देखे वो मुसलमान लोग कैसा आगे बढ़ना बोल के पूरा वो पत्रिका तो स्टार्ट कर लिए, पुस्तक लिख लिए. वो रिलीजन तो वो मोहम्मद के बारे में, इस मोहम्मद के हिस्ट्री में बुक लिखिए पूरा. वो इस्लाम कैसा रहना वो అంటే మారుతున్న పరిస్థితుల్లో సిచ్యువేషన్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ముస్లిం సమాజం ఎట్లా ఆలోచించాలి, ఎట్లా పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఎట్లా పనిచేయాలి, ఎట్లా సిచ్యువేషన్ను మనం ఓన్ చేసుకోవాలి. రండి అన్వర్ సాబ్. ప్రశాంత్ షేర్ దాలో ఇద్దరు రండి సార్, ఇక్కడే 2-3 వేసి పెట్టు వస్తారు ఎవరన్నా ఒకరు 4 వేసి పెట్టు. కాబట్టి సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఏదైతే ఇచ్చినటువంటి విజన్ ఏదైతే ఉందో ఆయన బ్రిటిష్ కౌన్సిల్కు 2 సార్లు వైస్రాయ్ కౌన్సిల్లో మెంబర్గా ఉండి ప్రైవేట్ బిల్లులు కూడా కొత్త బిల్లులు కూడా ప్రవేశపెట్టి దేశంలో ఒక కొత్త ఆలోచన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి వ్యక్తి సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కూడా 1942లో ఇదే వైస్రాయ్ కౌన్సిల్కు మెంబర్ అయ్యారు. కానీ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ 1878 में वाइसराय काउंसिल में मेंबर है 2 बार.
मरने तक भी मेंबर है उन्होंने एजुकेशन कमिटीज़ में बहुत बार। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में पावरफुल आदमी है, उनको बहुत बार रिस्पेक्ट किए ब्रिटिश लोग। सर सैयद अहमद खान को देख के अरे इतना विजनरी आदमी कैसा आ गए मुस्लिम समाज में, इतना लिटरेरी वर्क्स है, इतना विजन है, इतना रिलीजन में इतना वो ब्रॉडनेस है बोल के वो बहुत उनके वाला बहुत रेस्पेक्ट किए कि वो पूरा मुसलमान समाज को एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव में पूरा स्थान అంటే వాళ్ళకి రిప్రజెంటేషన్లో ఎక్కువ మెంబర్షిప్ ఇచ్చి దాన్ని అంటే అంతకుముందు బ్రాహ్మణులే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ తోటి దగ్గరగా ఉండి వాళ్ళే ఎంప్లాయ్మెంటు ఎడ్యుకేషను మిలిటరీలో కూడా వాళ్ళు స్థానాన్ని ఎట్లా సంపాదించిండో సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాను ఇది గమనించి మా ముస్లిం సమాజం దూరంగా ఉంది అని చెప్పి ముస్లిం సమాజాన్ని కూడా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లోకి పరిపాలనలోకి తీసుకొని వెళ్ళి వీళ్ళకు కూడా ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషను, ఎంప్లాయ్మెంటు, పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ మూడిటిని కూడా కల్పిస్తే ఆయన ఉన్న కాలంలోనే ముస్లిం యొక్క రిప్రజెంటేషన్ పెరిగిపోయింది, ఎంప్లాయ్మెంట్లో పెరిగింది, ఎడ్యుకేషన్లో పెరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా ముస్లింల యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లను దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించి మదరాసా స్కూళ్ళు పెట్టి మదరాసా స్కూళ్ళలో అరబిక్, ఉర్దూ, ఇంగ్లీష్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆ విధంగా ఏంటిది అని అంటే గొప్ప సంచలనమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి. అంటే ఒక రకంగా బ్రాహ్మణులతో ఈక్వల్గా ముస్లిం సమాజాన్ని ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్లో కానీ, తెలివిలో కానీ, పొలిటికల్గా కానీ డెవలప్మెంట్ చేయాలనే విజను నిజంగా సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాను చాలా గొప్ప వర్క్ చేశారు. ఆ వర్క్ కొంతమంది ఈ ముల్లాలు వీళ్ళు కొంతమంది ముస్లిం పెద్దలు ఈయనను కొంచెం అనుమానించారు. ఈయన ఏంటిది అని అంటే ఈ ఖురాన్కు బైబిల్కు రిలేషన్ కొంచెం దగ్గర సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఇలా మనం కొంచెం లిబరల్గా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. రిలీజన్ ఏమో సపరేట్గా దాన్ని 100% ఫాలో కావాలి, కానీ డే టు వర్క్ వచ్చినప్పుడు మనం కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్గా ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, వెస్టర్న్ కల్చర్ కానీ, లేకపోతే దేశంలో వచ్చినటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్లో కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళతోటి పరిస్థితులను బట్టి వాళ్లకు దగ్గరగా ఉండి వాళ్ళ ఆలోచనలలో షేర్ చేసుకునే దాంట్లో కానీ కొంచెం లిబరల్గా ఉంటే మనం కూడా డెవలప్ అవుతాం. అది హిందువులలో బ్రాహ్మణులు, కాయస్తులు ఆ విధంగా లిబరల్గా ఉండటం వల్ల వాళ్ళు పవర్ఫుల్గా మారిపోయారు. మనం దూరంగా ఉండటం వల్ల, ప్రతిదాన్ని వ్యతిరేకించడం వల్ల మనం దూరంగా ఉండిపోయి మనం బ్యాక్వర్డ్నెస్లో ఉండిపోయాము. కాబట్టి మనం కూడా ఏంటిది అని అంటే ఆ విధంగా పవర్ఫుల్గా తయారు కావాలని ఒక విజను 1875 నుంచే ఏంటిది అని అంటే అతను ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మరి ముస్లిం సమాజం అంతా ఇప్పుడు తన పిల్లల్ని ఇప్పుడు మద్రాసులలో సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో ఉన్నటువంటి పాత స్కూళ్ళల్లో చదివించడం తక్కువైపోయింది. ఇప్పుడు రియలైజేషన్ వచ్చి ఇప్పుడు మన పిల్లలంతా ముస్లిం పిల్లలందరినీ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లోకి పంపిస్తున్నారు. కానీ అప్పుడు సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ 1875లో చెప్పినప్పుడు దాన్ని అనుమానంగా అసలు దాన్ని ఇంగ్లీష్ అని అంటే ఈయన ఇస్లాంకు భిన్నంగా అసలు ఈయన ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోమంటున్నాడు, వెస్టర్న్ కల్చర్ అంటున్నాడు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు ముస్లింలను అణిచివేస్తే ముస్లింల యొక్క రాజ్యాలన్నీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు కబ్జా చేసేస్తే ఈయన ముస్లింలతోటి సన్నిహితంగా ఉండాలంటున్నాడు అని ఇతన్ని వేరే రకంగా అనుమానించి ఆయనను దూరం పెట్టే పరిస్థితి ఆయన ఉన్నట్టుగా సైంటిఫిక్గా ఆలోచించమని చెప్పాడు సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్. చెప్పినందుకు కొంతమంది ఆయన మీద అంటే ఇది ఏదో మతానికి భిన్నంగా ఉంది అనే విధంగా అతన్ని కొంచెం దూరం పెట్టారు. కానీ ఏమైంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇష్టమున్నా లేకున్నా చాలా 70-80 సంవత్సరాల తర్వాతనైనా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిందే ఇప్పుడు ముస్లిం పిల్లలందరినీ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ పంపిస్తున్నారు కదా. అంటే ఆయన చెప్పింది అప్పుడు కరెక్ట్ అనేదే కదా. ఇప్పుడు చదివిస్తున్నారు కదా 60-70% పిల్లలందరినీ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ పంపించి అమెరికాలో ఎక్కువ జీతం వస్తే పంపించాలని చూస్తున్నాము, యూకేలో ఎక్కువ జీతం వస్తే పంపించాలి, ఇతర దేశాలకు పంపించాలని ఇప్పుడు రియలైజేషన్ ఇప్పుడు అయింది. కానీ అప్పుడే 75లోనే ఈయన సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ చెప్పినట్టుగా రియలైజేషన్ ఉంటే ఎంత డెవలప్మెంట్ ఇంకెక్కువ అయ్యేది. కాంగ్రెస్ డేంజర్ అని చెప్పాడు. కాంగ్రెస్ డేంజర్ అని చెప్తే నమ్మకుండా ఈ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ చనిపోయిన తర్వాత చాలామంది ఈ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో ముస్లింలంతా కూడా ఈ జాతీయ కాంగ్రెస్ తోటి కలిసి పనిచేస్తే ఏం జరిగింది, 1947 తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది, సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఇది డేంజరు, కాయస్తులు బ్రాహ్మణులు కలిసి వీళ్ళిద్దరు బెంగాల్ బాబులు మోసం చేస్తారు, ముస్లిం సమాజం మీద ఏంటిది అని అంటే అణిచివేస్తారు, సప్రెషన్ చేస్తారు, అప్రెషన్ చేస్తారని చెప్పాడు. కానీ 1947 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసింది? ఓట్లు తీసుకుంటుంది సెక్యులర్ పార్టీ పేరుతోటి. ఆర్ఎస్ఎస్, లేకపోతే విహెచ్పి, లేకపోతే బజరంగ దళ్, లేకపోతే జనసంఘ్, ఈ నాలుగిటిని చూపించి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముస్లిం యొక్క ఓటు బ్యాంకును తీసుకుంది. కానీ ఎమ్మెల్యే టికెట్లు ఇచ్చిందా, ఎంపీ టికెట్లు ఇచ్చిందా, మంత్రి పదవులు ఇచ్చిందా, లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చిందా, ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చిందా? ఏమి ఇవ్వలేదు. మొత్తం ఏంటిదనంటే మొత్తం ముస్లిం సమాజాన్ని కేవలం ఓటు బ్యాంకుగానే ఉపయోగించుకొని ఓ బీజేపీకి బతానా నువ్వు ఓటు లేనా ఏఈ కరే. కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం ఏందనంటే ముస్లిం సమాజాన్ని మొత్తం టెర్రరిస్టుల గ్రూప్ కింద చేసేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించినన్ని రోజుల్లో నేను ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదివినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలిస్తున్నటువంటి కాలంలో అసలు ఎక్కడ చూసినా కమ్యూనల్ రైట్సే. ఓల్డ్ సిటీ లేకపోతే నార్త్ ఇండియాలో పెద్ద పెద్ద పట్టణాలన్నీ కర్ఫ్యూలతో ఉండేది. 80, 85, 90, 95 దాకా కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఉన్నన్ని రోజులు దేశంలో ఎక్కడ చూసినా కమ్యూనల్ రైట్సే. ముస్లిం పిల్లలందరినీ కేసులు పెట్టాలి, జైల్లో వేయాలి. మొత్తం టెర్రరిస్టులు, ముస్లిం పిల్లలంతా ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తుంటే ప్రతిదాన్ని టెర్రరిస్టు గ్రూప్ కింద అనుమానింపజేసే ప్రచారము కాంగ్రెస్ పీరియడ్లోనే జరిగింది. కాంగ్రెస్ పీరియడ్లో ఎన్ని జరిగిందో, ఎన్ని రకాలుగా చేయాలనో అన్ని రకాలుగా చేశారు. ఎంప్లాయ్మెంటు 1947 నుంచి ఇప్పటికీ చూస్తే ముస్లింల యొక్క ఎంప్లాయ్మెంటు అదే బ్రిటిష్ వాళ్ళతోటి దగ్గరగా ఉండి సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళతోటి సయోధ్య చేసినప్పుడు ఏమో ఎంప్లాయ్మెంటు దాదాపు అది విపరీతంగా పెరిగి దాదాపు 40% వరకు ఉంది. కానీ మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు 2%కు తగ్గింది. ముస్లింల యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్లో వాళ్ళ షేర్ ఎంత అంటే 2%. పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్లో వాళ్ళ పర్సెంట్ 3% కంటే తక్కువలే, 3% కంటే ఎక్కువ లేదు. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంప్లాయ్మెంట్లో మొత్తం డోకా దియే, పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ మీద డోకా దియే, పూర్తిగా అంటే ఉపయోగించుకుంది, వదిలేసింది మొత్తం. సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ అదే చెప్పిండు. సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్మకండి, ఇది బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు, కాయస్థ, అదేవిధంగా బనియా గ్రూపు ఏదైతే బెంగాల్ బాబులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది మోర్ డేంజరస్. వీళ్ళ నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పనిచేస్తుంది. వందే మాతరం, లేకపోతే మొత్తం చటర్జీలు, ముఖర్జీలు, మొత్తం భట్టాచార్యులు, భట్టోపాధ్యాయులు, చట్టోపాధ్యాయులు, ఇవన్నీ బ్రాహ్మణుల పేర్లే మొత్తం. వీళ్ళు మొత్తం ఏందనంటే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిపోయి కబ్జా పెట్టేసి మొత్తం ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా మొత్తం ఏందనంటే వీళ్ళకి అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా ముస్లింలను ఫారినర్స్గా చూపించడం, పాకిస్తాన్గా ముద్ర వేయటం, ప్రచారం చేయటం, ఇది అంతా కాంగ్రెస్ పీరియడ్లోనే జరిగిపోయింది. తన పీరియడ్లోనే ఇది తను ఇష్టపూర్వకంగా చేసిందా లేదా కానీ జరిగిందైతే మొత్తమే సెకండ్ సిటిజన్స్గా ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి అంతా కూడా మరి కాంగ్రెస్ పీరియడ్లోనే జరిగింది. కాబట్టి సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాను ఏ విజన్ అయితే చెప్పిండో ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడ డెవలప్మెంటు, ఎక్కడ టెక్నాలజీ వస్తే సైంటిఫిక్గా ఆలోచించాలని చెప్పారో అదే జరిగింది. ఇన్ని రోజులు ముస్లిం సమాజానికి ఇష్టమున్నా లేకున్నా ఇప్పుడు టెక్నాలజీలోకి సైంటిఫిక్గా ఆలోచించటము, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవటము, ఇతర దేశాలు వెస్టర్న్ కంట్రీలోకి వెళ్ళటము అనేది సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ 1875 చెప్పిండు. అది ఈరోజు ముస్లిం సమాజం ఇంత లేటు, ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆలస్యమై నష్టపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది స్టార్ట్ అయింది. ఆయన చెప్పిన విజనే కాంగ్రెస్ పార్టీ మోర్ డేంజరస్ పార్టీ అని చెప్పిండు. కాన్షీరామ్ గారు కూడా నెంబర్ 1 ఎనిమి ఈ దేశానికి ఏంటిది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ, దళితులకు నెంబర్ 1 ఎనిమి అని అంబేద్కర్ చెప్పిండు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గాంధీ అంటరాని కులాలకు ఏం చేసిండు అని అంబేద్కర్ ఒక పుస్తకం రాశాడు. అంటే గాంధీ కాంగ్రెస్ మోర్ డేంజరస్ అని చెప్పి దళితులకు డేంజర్ అని చెప్పి రాశాడు. సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మోర్ డేంజర్, ముస్లిం సమాజానికి వ్యతిరేకమైంది, పోతూ దాంట్లో చేరొద్దు అని ఆయన చెప్పాడు. మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసపూరితమైంది, దాంట్లో చేరొద్దు అని చెప్పారు. సేమ్ కలిసిపోయాయి. అసలు సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్కు పూలేకు సంబంధం లేదు, సేమ్ కాంటెంపరీ. ఆయన 1875లో 1873లో సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే సత్యశోధక్ సమాజ్ అనే ఒక సంస్థను స్థాపించి మొత్తం ఏంటంటే భట్టుజీ శెట్టిజీలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేశాడు మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో. ఇతను కూడా ఏంటిది అని అంటే ప్యాట్రియాటిక్ అసోసియేషన్ అని సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఒక సంస్థను స్థాపించి ముస్లింలకు డిఫెన్సు అంటే సెక్యూరిటీ రక్షణ కోసం ఏంటంటే ఒక సంస్థను పెట్టి జాతీయ కాంగ్రెస్ వెదజల్లే భావజాలాన్ని ఢీకొని దానికి వ్యతిరేకించడానికి ప్యాట్రియాటిక్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది దాన్ని పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా మహమ్మద్ అన్న ఆంగ్లో
ఓరియంటల్ కాలేజ్ అని చెప్పి ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ను 1875లో స్థాపించడం జరిగింది. దాని ద్వారా మొత్తం సైంటిఫిక్ ఎడ్యుకేషను, ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషను, ఇస్లామును ఫాలో అవుతూనే వచ్చే చేంజెస్ అన్నింటినీ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని పవర్ఫుల్గా తయారు కావాలని సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ చెప్పడం జరిగింది. కానీ మనం ప్రైమరీ స్టేజ్లో ముస్లిం సమాజానికి ఆ విజన్ కనుక ఉంటే ఇవాళ బ్రాహ్మణులతో ఈక్వల్గా 90% లిటరరీ పర్సన్స్, 90% ఇంగ్లీష్ పర్సన్స్ ఉండేవాళ్ళు. కానీ అప్పుడున్న ముస్లిం సమాజానికి అర్థం కాక ఈయన ఏంటిది అని అంటే ఐసోలేటెడ్ చేసినటువంటి సిచ్యువేషను ఆ రోజు కొనసాగింది. మరి ఇప్పుడు భారతదేశంలో వచ్చిన మార్పుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఏంటిది, భారతదేశంలో ముస్లిం లీగ్ గురించి చెప్తున్నాం, పొలిటికల్ మూవ్మెంట్ గురించి చెప్తున్నాం. ముస్లిం లీగ్ ఎవరి వల్ల ఏర్పడ్డది? ముస్లిం లీగ్ అనేది 1906లో ఏర్పడింది. దేనివల్ల? మహమ్మదన్ ఎడ్యుకేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అని సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ 1866లో స్టార్ట్ చేశాడు. ఆ సంస్థ పేరు మీద ప్రతి సంవత్సరం యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్సులు జరుగుతాయి. 1906లో సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ శిష్యులైనటువంటి నవాబ్ మొయిసేన్ హుల్ముల్క్, నవార్ వికార్ హుల్ముల్క్ వీళ్ళిద్దరు కూడా నిజాంలో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో సివిల్ సర్వీసులలో పనిచేసి రిటైర్డ్ అయినటువంటి వ్యక్తులు. వీళ్ళు యూపీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు. ఇక్కడ నిజాం కింద పనిచేసి ఇక్కడ నిజాంలో ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్, అన్టచబుల్ దళితులకి ఏమేమి కార్యక్రమాలు చేశారు, ఎంత డెవలప్మెంట్ ఉంది, ఎంత ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ ఎట్లా డెవలప్ వచ్చినాయి, ఓడలో వచ్చే ప్రతి చేంజెస్ కూడా ఈ నవాబు ఇంట్రడ్యూస్ చేసే పరిస్థితి ఉండేది. ఇక్కడ నిజాం ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి దాఖలాలు వీళ్ళిద్దరు కూడా చూసి వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేంజెస్ చూసి వీళ్ళు మళ్ళీ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ కింద వీళ్ళిద్దరు శిష్యులు, వీళ్ళిద్దరు కూడా వికార్ ఉల్ ముల్క్, నవాబ్ మొయిసేన్ ఉల్ ముల్క్. ఈ 1898లో సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ చనిపోయాడు. చనిపోతే నవాబ్ మొయిసేన్ ఉల్ ముల్క్ ఈ అలీగఢ్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన బాధ్యతలన్నీ కూడా స్వీకరించి సెక్రటరీగా పనిచేసి దానికి ఫండ్స్ కలెక్షన్ చేసి హెచ్హెచ్ ఆగా ఖాన్ అని చెప్పి ఆయన ముస్లిం లీగ్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్, ఏది ముస్లిం లీగ్లో 1906లో ఆయన చైర్మన్, పర్మనెంట్ ప్రెసిడెంట్. ఆయన ఈ టోపీ పట్టుకొని కనపడ్డోళ్ళందరూ భిక్షాటన చేసి అడుక్కున్నాడు. ఏది చందాలు, అలీగఢ్ యూనివర్సిటీ డెవలప్మెంట్ కోసము ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళి టోపీ తీసి రోడ్డు మీద నిలబడి ముస్లిం ఎడ్యుకేషన్ గురించి మేము ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాము అని సిగ్గు లేకుండా, ఎలాంటిది లేకుండా మొత్తం ఏందనంటే ఒక 50-60 మంది ఈ అలీగఢ్ యూనివర్సిటీ గురించి రాష్ట్రాలన్నీ తిరిగారు. భోపాల్లో ఒక లేడీ బేగం ఉంది, ఒక ఆమె తన నగలు బంగారం అంతా తీసి ఆ టోపీలో పెట్టడం జరిగింది. ఆ విధంగా కష్టపడి అలీగఢ్ యూనివర్సిటీని 1920లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ యూనివర్సిటీగా దాన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఈ మహమ్మదన్ ఎడ్యుకేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ యాన్యువల్గా జరిగేదే 1906లో ఢాకాలో జరిగింది. ఢాకాలో జరిగినప్పుడు నవాబ్ మొయిసేన్ ఉల్ ముల్క్ అదేవిధంగా వికార్ ఉల్ ముల్క్ వీళ్ళిద్దరు కూడా కలిసి మనం కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎదుర్కోవాలి అని అంటే సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ పనికిరాదు, పొలిటికల్ పార్టీనే స్థాపించాలి, పొలిటికల్ పార్టీ ద్వారానే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ను ఢీకొనాలి అని చెప్పి అప్పుడు ఏం చేసిందంటే ఈ మహమ్మదన్ ఎడ్యుకేషనల్ కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చినటువంటి 3000 మంది డెలిగేట్స్కు ఢాకాలో జరిగింది. ఆయన సలీముల్లా అధ్యక్షత వహించాడు. ఆయన మంచి ధనవంతుడు, కరోడ్పతి. అక్కడ ఆయన ప్రిసైడ్ కింద మొత్తం ఏంటంటే ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరిగి దాంట్లో ముస్లిం లీగ్ అనే ఒక పార్టీని మనం స్థాపించాలని చెప్పి ముస్లిం లీగ్ అనే ఒక పేరును ఖరారు చేసి ముస్లిం లీగుని ఏంటంటే ఖరారు చేసి పొలిటికల్ పార్టీగా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది 1906లో. ఇది ఈ నవాబ్ మొయిసేన్ ఉల్ ముల్క్కి ఏంటంటే సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఉన్నప్పుడు సపరేట్ ఎలక్టరేటు, ఇండియా అనేది రైలు బోగిల్లాగా డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ తోటి ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే రకమైన పార్లమెంటరీ విధానం ఉంటే మెజారిటీ హిందువులు ఉన్నారు కాబట్టి హిందువులే ఓట్లు వేసుకుంటారు, గెలుస్తారు. ముస్లింలు 10% ఉన్నారు కాబట్టి తక్కువ ఓట్లు ఉంటాయి, మనం గెలవలేము. కాబట్టి సపరేట్ ఎలక్టరేట్ సిస్టమ్ కావాలని ఈ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాను ఈ రైల్వే బోగిల్లాగా పెట్టెల్లాగా ఒకళ్ళు దళిత పెట్టే, ఒకళ్ళు ఇంకోటి ఓబీసీ, అదేవిధంగా క్రిస్టియను, ఒక ముస్లిమ్స్, ఇట్లా బోగీలు వేరువేరుగా ఉన్నాయి. వీళ్ళకు వేరువేరు సిస్టమ్ ఉండాలి అని అంటే ముస్లింల ఓట్లతోటి ఉండే విధంగా సపరేట్ ఎలక్టరేట్ ఉండాలి. అదేవిధంగా అట్లయితేనే మనకు న్యాయం జరుగుతుందని ఏదైతే చెప్పిండో దాన్ని నవాబ్ మొయిసేన్ ఉల్ ముల్క్ అనే వ్యక్తి చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు. మీకు ఆయన చాలా అసలు సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ తర్వాత దేశంలో అసలు ఎవరన్నా చెప్పుకోదగ్గ పేరుంది, అంత కష్టపడి జీవితాన్నే సాక్రిఫైస్ చేసి కష్టపడ్డటువంటి వ్యక్తి మొయిసేన్ ఉల్ ముల్క్. ఆయన మింటో మార్లే అని ఇద్దరు గవర్నర్, ఒక ఆయన గవర్నర్, ఒక ఆయననేమో గవర్నర్ జనరల్. వీళ్ళిద్దరి దగ్గరికి ఒక లెటర్ రాశాడు మొయిసేన్ ఉల్ ముల్క్, మా ముస్లిం డెలిగేషన్ మీ దగ్గరికి వస్తుంది, మాకు సంబంధించిన డిస్కషన్స్ అన్నీ, మా సమస్యలు ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మేము చర్చిస్తాము అని అంటే 45 మంది డెలిగేట్స్ను పర్మిషన్ తీసుకొని మింటోను కలిసి
చెప్పాడు, మా ముస్లిం సమాజము మొత్తం ఏంటిది అని అంటే 10% ఉన్నాము, ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ లేదు, మొత్తం ఏంటంటే బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఉంది, కాబట్టి మాకు సపరేట్ ఎలక్టరేట్ ఇస్తేనే పొలిటికల్ సిస్టంలో మాకు న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పి వీళ్ళు ఏంటంటే మొత్తం డెలిగేషన్ తీసుకొని మింటో మార్లే అనే ఇద్దరు గవర్నర్లతోటి డిస్కషన్ చేసి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. 3 సార్లు సిట్టింగ్లు అయిన తర్వాత 1909లో ఇండియాలో చాలా హిస్టారికల్ ఇయర్ అది. భారతదేశ వ్యవస్థలోనే 1909 అనేది మింటో మార్లే రిఫార్మ్స్ అనేది ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాయి. ఆ మింటో మార్లే రిఫార్మ్స్లో అసలు భారతదేశంలోనే గొప్ప రివల్యూషన్ ఏంటిది? ఆ రివల్యూషన్ అని అంటే ముస్లిం సమాజానికి 10% అసెంబ్లీలలో అంటే ఇంట్లో పొలిటికల్ రిజర్వేషన్, ఎడ్యుకేషనల్ రిజర్వేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్ రిజర్వేషన్ ముస్లిం సమాజానికి ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది. సపరేట్ ఎలక్టరేట్ అంటే ముస్లిం ఓట్లతోటే ముస్లిం ఎంపీలను ఎన్నుకోవాలి, ముస్లిం ఓట్లతోటే ముస్లిం ఎమ్మెల్యేలను ఎన్నుకోవాలి, అదేవిధంగా జనాభా ప్రకారం ఎంప్లాయ్మెంట్లో రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి. కోర్టులలో ఆ రోజులలో కోర్టులలో జడ్జీలు చాలామంది అసలు అమీర్ అలీ అని సయ్యద్ అమీర్ అని అనుకుంటాను, ఆయన అసలు పెద్ద అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రివీ కౌన్సిల్కు కోర్టు ద్వారా ఎన్నికై ముస్లిం సమాజంలో పెద్ద తెలివితేటలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. అటువంటి వాళ్ళు కుప్పలుగా అందులో నియమించబడ్డటువంటి చరిత్ర ఉంది. కాబట్టి 1906 నుంచి 1947 వరకు కూడా ముస్లిం సమాజానికి రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. మీకు చాలామందికి తెలియదు. ఎడ్యుకేషనల్ రిజర్వేషన్స్, ఎంప్లాయ్మెంట్ రిజర్వేషన్, పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్. మీరు అనుకుంటున్నారు చాలామంది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ ఎస్సీలకు దళితులకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు, మాకు అలాంటి నాయకుడు లేడే అని మీరు అనుకుంటున్నారు. కానీ అసలు భారతదేశంలోనే ఫస్ట్ టైము బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ లాగానే ఆలోచించి ముస్లిం సమాజానికి రిజర్వేషన్లు తెచ్చి పెట్టినట్టు సజెషన్ ఇచ్చిందేమో సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్. దాన్ని అమలు చేయడానికి ముస్లిం లీగ్లో మొత్తం లీడర్స్ అంతా దాంట్లో మొయిసేన్ ఉల్ ముల్క్ లీడింగ్ రూల్ తీసుకొని, వికార్ ఉల్ ముల్క్ లీడింగ్ తీసుకొని ఈ మింటో మార్లే రిఫార్మ్స్లలో ముస్లిం సమాజానికి ఫస్ట్ రిజర్వేషన్స్ స్థాపించినటువంటి గొప్ప చరిత్ర భారతదేశంలో ఉంది. అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్లు 47 వరకు కూడా కొనసాగాయి. కొత్త రాజ్యాంగం ఏర్పడేంతవరకు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని రచించే కమిటీ ఏదైతే రాజ్యాంగ సభ ఉందో ఆ సభ ఏర్పడేంత వరకు కూడా ఈ రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. అందుకనే 47% ఉంది. అప్పుడు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చేటప్పటికి ముస్లింల యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఎంత? 47% బ్రిటిష్ పీరియడ్లో. అదేవిధంగా ముస్లిం లీగు దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు చేస్తూ ముస్లిం లీగ్ ఏంటిది అని అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళతోటి సన్నిహితంగా ఉంటూ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఇచ్చినటువంటి కొంతమందితో ఇచ్చినటువంటి సజెషన్స్ తోటి పోయినారు. కానీ కాంగ్రెస్ తోటి మళ్ళీ ఒక సెక్షన్ ఏంటిది అని అంటే కాంగ్రెస్ తోటి జతగట్టే అబ్దుల్ కలాము, గఫార్ ఖాను, ఇంకా కొంతమంది ముఖ్యులు ఈ సయ్యద్ అలీ, మహమ్మద్ అలీ వీళ్ళంతా కూడా కొంతమంది బ్రిటిష్ గాంధీ చెప్పిన మాటలు, కాంగ్రెస్ చెప్పిన మాటలు విని ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో పాల్గొని వాళ్లకు తన యొక్క రిప్రజెంటేషన్ గురించి ఆలోచించకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న బ్రాహ్మణ, బనియా, కాయస్థ శక్తులను నమ్మి వాళ్ళతోటి వీళ్ళు వస్తే మాకు కూడా ఫ్రీడమ్ వస్తే భారతదేశానికి కూడా కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ముస్లిం సమాజానికి కూడా ఇస్తారని చెప్పి అట్లా నమ్మి ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో కూడా బాగా పెద్ద ఎత్తున సాక్రిఫైస్ చేసినటువంటి ముస్లిం సమాజానికి సంబంధించిన నాయకులు కూడా ఉన్నారు. కానీ అది ఇంకో రకంగా టర్న్ అయిపోయింది. జిన్నా నాయకత్వం వచ్చేటప్పటికి భారతదేశంలో జిన్నా మళ్ళీ కరెక్ట్గా మళ్ళీ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖానే జిన్నా అనుసరించిన ప్లాన్ అంతా కూడా ఈ కాంగ్రెస్ మాకు నమ్మదు, మోసం చేస్తుంది, బ్రాహ్మణికల్ డామినేషన్ ఉంది అని ఏదైతే సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ చెప్పాడో జిన్నా చాలా రోజులు కాంగ్రెస్ తోటి సన్నిహితంగా ఉండి అసలు గాంధీ అన్న కాంగ్రెస్ అన్న జిన్నాకు విపరీతమైనటువంటి ప్రేమ అసలు ఉండి ఆ తర్వాత అతను రియలైజ్ అతను మధ్యలో పాలిటిక్స్ వదిలేసి మళ్ళీ యూకేకి పోయి అక్కడ ఒక 5-6 సంవత్సరాలు ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ముస్లిం లీగును లీడ్ చేయడానికి నువ్వు రా అని చెప్పి మళ్ళీ జిన్నాను మళ్ళీ ఇండియాకు తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ముస్లిం లీగ్కు కొత్త అధ్యక్షుని చేస్తే అప్పుడు జిన్నాకు రియలైజ్ అయ్యి కాంగ్రెస్, గాంధీ ఇది ఎప్పటికైనా డోకా చేసేదే కాబట్టి మా రిప్రజెంటేషన్ మాకు ఉండాలనే వాయిస్ను ఇక అప్పటి నుంచి ఏంటిది అని అంటే మళ్ళీ గట్టిగా అడగటం, కాంగ్రెస్ పార్టీతో విభేదించటం, ఆ విధంగా ఆ టర్నింగ్ పాయింట్స్ వేరే అయిపోయాయి. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి భారతదేశంలో ముస్లిం సమాజంలో పవర్ఫుల్ లీడర్లుగా ముస్లిం లీగ్ అనే ఒక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అపోజిట్గా నిలబడి ఎస్సీలను, దళితులను, ఓబీసీలను కూడా ఓబీసీలకు సెక్యూరిటీ ఇచ్చినటువంటి పార్టీ ముస్లిం లీగ్ పార్టీ. భారతదేశంలో అప్పుడున్నటువంటి ముస్లిం లీగ్ పార్టీ రిజర్వేషన్లు, ఎడ్యుకేషనల్ అదేవిధంగా మళ్ళీ వీళ్ళు రిజర్వేషన్లు పొందిన తర్వాతనే 1919లో అదేవిధంగా చెమ్స్ఫర్డ్ రిఫార్మ్స్ వచ్చాయి.
అప్పుడు సిక్కులకు ఇచ్చారు రిజర్వేషన్లు, మీకు తెలుసో తెలియదు. ఫస్ట్ 1909లోనేమో ముస్లిం సమాజానికి రిజర్వేషన్స్, మళ్ళీ సిక్కులు అడిగారు, మీరు ముస్లింలకు ఇచ్చారు, వాళ్ళు ఓట్లు వేసుకోలేము, మైనార్టీ సెక్షన్ అని ఇచ్చారు, మరి మేము సిక్కులం కూడా మైనార్టీసమే అని అడిగితే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళకు కూడా సపరేట్ ఎలక్టరేట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకు కూడా రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది, క్రిస్టియన్లకు రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. దీన్ని గమనించే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కూడా ఏం చెప్పారనంటే, ముస్లింలకు అంటరానితనం లేదు, సిక్కులకు అంటరానితనం లేదు, క్రిస్టియన్లకు అన్టచబిలిటీ లేదు, కానీ మేము అన్టచబిలిటీ ఉండి విలేజ్కి దూరంగా ఉన్నాము, కాబట్టి మాకు సపరేట్ ఎలక్టరేట్ మాకు ఇచ్చేవాళ్ళు కదా, మేము ఇంకా బాగా అణచివేతకు గురైనటువంటి వర్గాలము అని ఆయన 1932లో రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో లండన్లో ఆయన మా దళిత్ సమాజానికి కూడా ఎస్సీ సమాజానికి కూడా సపరేట్ ఎలక్టరేట్ ఇవ్వాలి, రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలని అడిగితే బ్రిటిష్ వాళ్ళు దానికి సానుకూలంగా స్పందించి అప్పుడు ఎస్సీలకు కూడా ఏంటిది అని అంటే రిజర్వేషన్లు ఇవ్వటం జరిగింది. అంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కూడా మోడల్ ముస్లిం సమాజమే, ముస్లింలు సాధించినటువంటి సపరేట్ ఎలక్టరేటు రిప్రజెంటేషనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దాన్ని చూపించే బ్రిటిష్ వాళ్ళకు చెప్పి ఉపన్యాసంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యి దళిత్ సమాజానికి కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున రిజర్వేషన్ ఇచ్చినటువంటి చరిత్ర ఉంది. అంటే ముస్లిం సమాజమే అన్నిటికీ ఫస్ట్ భారతదేశంలో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మార్గం, వాళ్ళు చేసినటువంటి ధైర్యం, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పాలసీలే ఈ 1947 వరకు కూడా కంటిన్యూషన్ అయ్యి మహిళలకు కూడా రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో. తర్వాత కొత్త రాజ్యాంగ సభలోకి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున గెలుపొందడం జరిగింది. అప్పటికే పాకిస్తాన్ విడిపోవటం వల్ల 95-96 మంది ముస్లిం లీగ్ నుంచి కాన్స్టిట్యున్సీ అసెంబ్లీలోకి నేను అనుకుంటాను 96 మంది ఎన్నికయ్యారు. ఏది రాజ్యాంగ సభలోకి ఉమ్మడిగా ఉన్నప్పుడు పాకిస్తాన్ భారతదేశం 98 మంది ఎన్నికైతే పాకిస్తాన్ విడిపోయిన తర్వాత దాదాపు 60-62 మంది ఆ దేశం నుంచి ఎన్నికైనటువంటి వాళ్ళు ఆ దేశానికి వెళ్ళిపోయారు. పాకిస్తాన్ రాజ్యాంగ సభకు వాళ్ళు రిప్రజెంటేషన్ అయ్యారు. మిగిలిన వాళ్ళు 38 మంది ఇక్కడ మిగిలిపోయారు. ఏది ఈ భారతదేశంలో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఎన్నికైనటువంటి ముస్లిం లీగ్ పార్టీ నుంచి గెలుపొందినటువంటి వాళ్ళు 37-38 మెంబర్స్ ఈ భారతదేశంలో మిగిలిపోయారు. వాళ్ళు 65-66 మంది పాకిస్తాన్ రాజ్యాంగ సభకు వెళ్ళిపోయారు. ఈ 38 మంది మిగిలితే వీళ్ళు ఇందులో కొంతమంది గట్టిగా అడిగారు, మరి మాకు సపరేట్ ఎలక్టరేట్ బ్రిటిష్ పీరియడ్లో ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు కొత్త రాజ్యాంగం రాస్తున్నారు, ఈ కొత్త రాజ్యాంగంలో కూడా మాకు సపరేట్ ఎలక్టరేట్ కంటిన్యూ చేయండి, అది చేస్తేనే మాకు న్యాయం జరుగుతుందని 38 మందిలో ఒక 10-12 మంది గట్టిగా వాయిస్ ఈ రాజ్యాంగ సభలో అడిగారు. అడిగితే ఈ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, ఈ అబ్దుల్ కలామును, ఆజాదును, ఇంకా కొంతమంది ముస్లిం నాయకులను పట్టుకొని వీళ్ళతోటి వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేపిస్తారు. ఏమని, ఇప్పటికే ఈ సపరేట్ ఎలక్టరేట్ ముస్లిం సమాజానికి 1909 నుంచి 47 వరకు ఇస్తే ఈ దేశమే 2 ముక్కలు అయిపోయింది, పార్టీషన్ అయిపోయింది. ఈ సపరేట్ ఎలక్టరేట్ అనేది దేశ విభజన, మళ్ళా భారతదేశంలో ఇది ఒక రెండవ విభజన అయిపోతుంది. అందుకని ఈ రిజర్వేషన్ వ్యవస్థనే రద్దు చేయాలి, మేము అలాంటిది పెట్టుకోదలుచుకోలేదు, కాబట్టి మీ ముస్లిం రాజ్యాంగ సభ సభ్యులకు మీరు కన్విన్స్ చేసి ఆ డిమాండ్ పెట్టొద్దని అడగొద్దు అని చెప్పి వీళ్ళను కన్విన్స్ చేయటం జరిగింది. ఈ దాంట్లో ప్రధాన సూత్రధారి అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్. ఏది సపరేట్ ఎలక్టరేట్ మాకు బ్రిటిష్ పీరియడ్లో ఏ విధంగానైతే ఉందో ఇప్పుడు స్వాతంత్రంలో వచ్చిన తర్వాత కొత్త రాజ్యాంగం ఏదైతే రాస్తున్నారో దాంట్లో కూడా ముస్లింలకు ఉండాలని చేసినటువంటి డిమాండ్ను సైడ్ ట్రాక్ చేసేసి మొత్తం ముస్లింలందరినీ సైలెంట్గా కూర్చొని ఈ ముస్లిము రాజ్యాంగం రచించే మెంబర్స్ తోటే మాకు ఇక రిజర్వేషన్లు అక్కర్లేదని చెప్పించారు. చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ 38 మంది మాకు ఈ కొత్త రాజ్యాంగంలో రిజర్వేషన్లు అవసరం లేదు అని వాళ్ళ నోట్లతోటే చెప్పించి దాన్ని మొత్తం క్లోజ్ చేశారు. మొత్తం ఇది ఒక పెద్ద విషాదకరమైనటువంటి దుఃఖిక బాతే మొత్తం వాళ్ళతోటే ముస్లిం మెంబర్స్ తోటే మాకు రిజర్వేషన్లు అవసరం లేదని కాంగ్రెస్లో ఉన్నటువంటి నాయకుల ద్వారా, ముస్లిం నాయకుల ద్వారా చెప్పించాడు. ఎవరు? సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, ఆ మైనార్టీ కమిషన్ దానికి చైర్మన్ అనుకుంటాను. ఆయన దాన్ని తీసుకొని చెప్పించడం జరిగింది. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కూడా రిజర్వేషన్లు ఇవ్వకుండా చేయడానికి నానా తిప్పలు పెట్టి తిప్పలు పెట్టాడు. అంబేద్కర్ అయితే ఒక దశలో మీరు పూనా ఫ్యాక్టరీలో మాకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తారని మాట ఇచ్చారు, గాంధీ ఒప్పుకున్నాడు, సంతకం పెట్టారు. మీరు ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ చేయకపోతే నేను వెళ్ళిపోతానని ఆడ ఫైల్ అన్ని వేసేసి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 2 రోజుల దాకా మళ్ళీ రాజ్యాంగ సభ మీటింగ్లకు రాలేదు. దాంతో భయపడిపోయి మళ్ళీ రాజేంద్ర ప్రసాద్, గాంధీ ఇద్దరు కూర్చొని మనం మాట ఇచ్చాము వీళ్ళకు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వమని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు సజెషన్
చేస్తే అప్పుడు సర్దార్ పటేల్, జవహర్లాల్ నెహ్రూ వాళ్ళు కన్విన్స్ అయ్యి మళ్ళీ ఎస్సీలకు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వటానికి మళ్ళీ దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది. కానీ ముస్లిం సమాజానికి మొత్తం ముస్లిము నుంచి ఎన్నికైనటువంటి రాజ్యాంగ సభ సభ్యులే వాళ్ళు వద్దని చెప్పడంతో అది మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ పర్మనెంట్ స్లేవ్స్ అంటే ఏంది, సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ సూచించినటువంటి సపరేట్ ఎలక్టరేట్ 1947 తర్వాత ముందు రద్దు అయిపోయింది. కొత్త రాజ్యాంగంలో ముస్లింలకు కేవలం ఏమి లేదనంటే జస్ట్ సెక్యూరిటీ, ప్రొటెక్షను, ఏదో చిన్న చిన్న క్లాజులు, వాళ్ళ రిలీజన్ వాళ్ళకు ఉండటానికి, సెక్యులర్ కంట్రీగా ఉండటానికి జస్ట్ నామినల్గా ఒక 2-3 పెట్టారు, దాంతో క్లోజ్ చేశారు. కాబట్టి ఓబీసీలకు కూడా దాంట్లో ఏమి లేకుండా చేశారు. ఒక కొత్త రాజ్యాంగంలో ఓబీసీలకు ఏందనంటే ఎవరు ఓబీసీలు అని గుర్తించడానికి ఒక కమిషన్ వేయాలి అని చెప్పి ఒకటి కమిషన్ 340 ఆర్టికల్ ఒకటి పెట్టారు. అది 82, 85 వరకు ఎవరు ఓబీసీలను గుర్తించడానికి చేసిన కమిషన్లన్నీ బుట్టదాఖలయ్యాయి. మళ్ళీ ఎడ్యుకేషనల్, ఎంప్లాయ్మెంట్ దాంట్లోనే రిజర్వేషన్స్ రావటం జరిగింది. సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఇచ్చినటువంటి విజన్ 100% కరెక్ట్ అయింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మోర్ డేంజరస్ అని చెప్పాడు, అది కరెక్టు. అదేవిధంగా ఏంటంటే ఈ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ అనేది మనకు చాలా పవర్ఫుల్గా తయారవుతుంది, సపరేట్ ఎలక్టరేట్ అని చెప్పారు. దాన్ని అమలు చేసినంత కాలం పవర్ఫుల్గా ఉంది. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇండియాకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ముస్లిం సమాజం అంతా పొలిటికల్ స్లేవ్గా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఓబీసీలు పొలిటికల్ స్లేవ్సే, అదేవిధంగా ముస్లిం సమాజం పొలిటికల్ స్లేవ్సే, దళితులు కూడా పొలిటికల్ స్లేవ్సే. కాబట్టి ఇప్పుడు అంతా పొలిటికల్ స్లేవరిజం ఇండియాలో నడుస్తుంది. కేవలం బ్రాహ్మణ, బనియా, కాయస్థ ఈ అప్పర్ క్యాస్ట్ల యొక్క పొలిటికల్ మొత్తం వాళ్ళ పొలిటికల్ పవరే వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది, వాళ్ళ రూలింగ్ నడుస్తుంది. ఈ తెలంగాణలో అయితే గతంలో రెడ్లు పరిపాలించారు, కమ్మ వాళ్ళు పరిపాలించారు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత వెలమలు, రెడ్లు ఇద్దరు కలిసి ఎవరు గెలిచినా వీళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ ఏం లేదు. రెడ్లకి ఇవాళ 40 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ ద్వారా 40 మందిని గెలిపించాడు కేసీఆర్. కానీ అదే ముస్లిం సమాజానికి ఎన్ని టికెట్లు ఇచ్చాడు? రెడ్లకు 45-60 టికెట్లు ఇచ్చి 40 మందిని గెలిపించాడు కేసీఆర్. మరి ముస్లిం సమాజం 12% ఉంది తెలంగాణలో. ఎన్ని టికెట్లు ఇచ్చాడు? 4 ఇచ్చిండు. ఒకటే బోధన నుంచి గెలిచారు. ఈ నాంపల్లి ఇక్కడ ఇచ్చినవన్నీ ఓడిపోయారు. 4 3 ఓడిపోయారు, ఒక్కటే వచ్చింది. అంటే కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ రెడ్ల పార్టీ కాదు, కానీ రెడ్ల డామినేషన్ లేకపోతే బ్రతకలేదని, రెడ్ల కాకపోయినా రెడ్లకు వాళ్ళకు మోర్ దెన్ పాపులేషన్ అంటే పాపులేషన్ కంటే ఎక్కువ ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ టికెట్లు ఇచ్చి మంత్రి పదవులు కూడా ఇచ్చి పోషిస్తున్నాడు. అంటే రెడ్లను వెంటబెట్టుకున్నాడు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇద్దరు అంటే ఇంతకాలము రెడ్లు ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా, ఇప్పుడు మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ ద్వారా వెలమలు ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు బానిసల వల్ల ఓబీసీ, అదేవిధంగా ముస్లిం సమాజం, ఎస్సీ సమాజమే మళ్ళీ మనమంతా కూడా ఏంటంటే చాలా బ్యాక్వర్డ్నెస్లో ఉన్నాము. కాబట్టి 12% ఓట్లు ఉన్నటువంటి ముస్లింలు, ఓబీసీలు 52% ఉన్నారు. ఎస్సీలు అయితే దళిత సమాజం అంబేద్కర్ ఐడియాలజీలో మనతో సపోర్ట్ చేయడానికి ముందున్నారు. కేసీఆర్కు పెద్ద ఎత్తున ముస్లింలు ఓట్లు వేయించినా ఆయనకు ఆ సిన్సియారిటీ కూడా లేదు. అసలు ఆయనకు అట్లాంటి ముస్లింల మీద ప్రేమ లేదు. వక్తు బోర్డు ఆస్తులన్నీ ఆక్రమణలకు గురవుతున్నా దాన్ని పట్టించుకునే నాదుడు లేడు. బడ్జెట్ కూడా ఏం కేటాయించలేదు. నామినేటెడ్ పదవులు, మైనార్టీ సెల్లు, మైనార్టీ కార్పొరేషన్లు, దీనికి సంబంధించినవి తప్ప వేరేది ఏం లేదు. మండలి నుంచి హోమ్ మినిస్టర్ను చేశాడు. అంటే అసెంబ్లీ నుంచి కూడా గెలిపించి హోమ్ మినిస్టర్ను చేసే పరిస్థితి కూడా లేదు. అంటే శాసన మండలిలో ఎన్నికైన వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి హోమ్ మినిస్టర్గా పెడుతున్నాడు. అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ద్వారా కనీసం ఒక 10 మంది ఎమ్మెల్యేలను అసెంబ్లీలో నుంచి గెలిపించి అందులో నుంచి అయినా మినిస్టర్లుగా తీసుకునేది పోయేసి శాసన మండలి నుంచి తీసుకొచ్చి హోమ్ మినిస్టర్గా చేసేంత దుస్థితి ఇలా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కొనసాగిస్తుంది. కాబట్టి ఈ పరిస్థితులన్నీ మనం గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. హిస్టరీ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి రానున్న కాలంలో మరి ఈ పొలిటికల్ స్లేవరిజం నుంచి బయటపడటానికి మనం గట్టి ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి హిస్టరీని మనం అధ్యయనం చేయడం ద్వారానే భవిష్యత్తులో ఈ తెలంగాణలో మంచి ఒక పవర్ఫుల్ మూమెంట్ రావడానికి కారణం ఉంది. కాబట్టి మీరంతా కూడా ఆ దిశగా ఆలోచించాలి. కాబట్టి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై పూలే, జై భీమ్, జై భారత్, జై సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్.